वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पतत पावन भगत वचल कृपा निधान सर्ब कला समरथ खंडम ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जुग अटल। धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र दरबार दी हाजरी भर रही सरबत संगतां वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरणा च लवा रहे हो। दास दी हाजरी भी गुरु चरणा च प्रवान करनी। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, ग्रुप दे विच जदों समा मिलदा उदों हाजरी लवा दईदी है, बोल दईदा है। ते हुण भी कम से कम ग्रुप दे विच ही पहुँच जावे एक क्लिप कोई जन रिकॉर्ड ते कर लो। गल करनी है गुरु दी। गुरु महाराज जी सानू एक बचन समझाउंदे आ, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। अज रगरेटा कौम बजुर्गों के शोले गा रहे हैं। बाबा जीवन सिंह जी ने आ करता, बाबा जीवन सिंह जी ने ओ करता। महाराज कहते अज तेनू परेशानी क्यों आ? क्योंकि तू खोजदा ही नहीं पिया। तू खोज नहीं कर रहा, तू विचार नहीं कर रहा, गलती कित्थे हो रही है। आपां हुण देखदे आ कणक पक गई है, कंबाइनां ने वड्ढनी है, कई बारी मशीनरी च नुक्स पै कित्थे हो रही है। आपां हुण देखदे आ कणक पक गई है, कंबाइनां ने वड्ढनी है, कई बारी मशीनरी च नुक्स पै जांदा है ते जिहड़ी कणक आ वो तूड़ी च निकलदी जांदी है ते कई बारी तूड़ी कणक विच निकलदी जांदी है। फिर मकैनिक जिहड़े ने वो विचार करदे ने गड़बड़ कित्थे आ। गड्डी मोटर आपां चलाउने आ, उहदे च खराबी पै जांदी, स्टार्ट नहीं हुंदी जां रुक गई है ते आपां लभदे आ इहदे च खराबी कित्थे पै गई है, कारण की है। पर अज जिहड़ी कौम विरासत दी मालक है, जिहड़ी कौम गुरु दे पुत्र होण दा खिताब प्राप्त कर गई, जिहड़ी कौम गुरु दी दस्तार कलगी तोड़ा उहदी मालक बन गई ते अज फिर वो ठोकरां खा रही है दर दर दियां। जिहड़ी कौम दूजियां दे हक्कां दी राखी करदी सी, अज अपने हक वास्ते लीलड़े कढ़दी पई है। ये कमजोरी कित्थे आ गई। अज दा जिहड़ा समागम सी ना, सारे समागम दे विच यही डिस्कस होनी चाहिदी सी, पर अफसोस कुछ ढाडी ते भंडा वर्गा काम करके गए ने, सानू हसा के चले गए ने। बस सानू सी लोड़ इत्थे पोस्टमार्टम करन दी, विचार करन दी कि जे अज रगरेटे गुरु के बेटे रुलदे फिरदे ने, जे अज इन्हां दी आ दुर्दिशा है ते कमी कित्थे आ। सानू विचार इत्थे करनी चाहिदी सी। जदों गुर इतिहास ते नज़र मारदे आ ना, गुरु नानक देव जी महाराज ने पुत्री कौल ना पालिया ते फिर किनारे कर दिते, सेवक नूं वारस बना दिता।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੀਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਥਾਪੜਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਅਫਸੋਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਹੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਆ ਭੁੱਖੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਬੀੜ ਦੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਆਇਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫਟੇ ਜਿਗਰ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ ਦੋਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ। ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਬਿੱਤ ਸਵਈਏ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਭਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣੋ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੋ। ਅਫਸੋਸ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਰਾਹੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 70 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 70 ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 70 ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਅੱਧ ਮੀਟੇ ਨੈਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪਵਨ ਵਗਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪਵਨ ਦੇਵਤੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਏ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਏ, ਕੁਝ ਮੰਗ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਜੀਆਂਗਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੋਂ ਘੇਰਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਖਰਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤੇਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਉਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ
ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਨ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭੰਡ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ 2 ਰੁਪਈਏ ਆਈ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇਬ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜਦਾ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਡਾਂ ਭੂਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੜੀ ਦਾ ਵਰੀਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਈਦਾ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਚੌਂਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਝੂੜ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਈ। 11 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛਕ ਲੈਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੰਨ ਬੁੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿੱਦਣ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਿਹੰਗਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਨ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।